रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज से हम मुस्नदुल इमाम अहमद इब्न हम्बल का समाअ शुरू कर रहे हैं। हमारे भाइयों की ये शौक़ था, तशजीह थी कि हम कोई किताब की क़िराअत भी करें, तो भाइयों ने मुत्तफ़िक़ा मशवरा करके ये फ़ैसला किया कि हम मुस्नदुल इमाम अहमद बिन हम्बल की क़िराअत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से मोहब्बत अहलुस सुन्ना वल जमाआ की अलामत करार दिया गया है। अल्लाहु अकबर। बंदा नचीज़ को हर मुहद्दिस से ही प्यार है, इमाम अहमद से कुछ ज़्यादा प्यार है। कई एक वजूहात, ये मज़लूम इमाम था, जिसने दीन के हिफाजत में वो कारनामा सर अंजाम दिया जो कोई और कर सका नहीं। बड़े जुल्म हुए इस बेचारे पर, लेकिन फिर भी डटा रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इस बंदे से बड़ा काम लिया। ये पूरी तारीख़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल के हालात पर बड़ी किताबें हैं अरबी उर्दू में, वो सारी का सारी पढ़ें। इलल पर किताबें, हदीस पर किताबें, सुन्नत पर, अकीदा पर किताबें इमाम अहमद की, फ़िक़ही मसाइल पर किताबें। अलजामे लिउलूमिल इमाम अहमद बिन हम्बल, लंबी किताब, वो भी मेरे मुताला में है। सुबहान अल्लाह। यानी इमाम अहमद की चीज़ें तो हम तलाश कर कर के पढ़ता है, मोहब्बत इस इमाम से। तो यानी 2010-11 में दारुस्सलाम ने मुस्नद अहमद पर काम का भी मौका दिया अल्लाह ताला ने। हम टीम वर्क था, इसमें काम भी किया। वो छपा हुआ है, ये हमारे सामने नुस्खा वही है, बड़े ज़ख़ीम जिल्द में बाइबल पेपर पर। ये अरबी भी छप चुकी है और ये इंग्लिश भी छप चुकी है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की अकीदे पर बड़ी किताबें हैं। अरद्दुल ज़नादिक़ वल जहमिय्या, ये इमाम साहब ने जेल में बैठ के लिखी थी। इसको भी मैंने उर्दू में तारीख़ में पहली बार शाया किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल के मुख्तलिफ़ रसाइल मिले अकीदा मनहज पर, 5 रसाइल मुझे मिले। वो मैंने उनको इकट्ठा उर्दू में मजमूआ मकालात उसूल सुन्ना के नाम से उसको शाया किया, अल्लाह कबूल फरमा ले। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का बेटा अब्दुल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी ऐसे लोग हैं, कम हैं कि बाप भी मुहद्दिस, बेटा भी मुहद्दिस। ये अलग मेरी तारीख़ है, किताब है, इंशाअल्लाह मैं शाया करूँगा। आप भी देखेंगे ना, ये बहुत कम है, बाप और बेटा दोनों मुहद्दिस। इस पर डाटा में काफ़ी तरतीब दिया है। तो बहरहाल अब्दुल्ला साहब ने अस्सुन्ना किताब 2 जिल्द में मतबू है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर भी काम यानी 80-90% मुकम्मल हो चुका है, नज़र साने मुरादा भी हो चुका है। अब वो शाया कर रहे हैं इंशाअल्लाह 2 जिल्दों में। अस्सुन्ना उर्दू में किताब, बड़ी कमाल किताब है। यानी फिर मैंने अपने जामिया कसूर में इसी इमाम के नाम से नाम रखा है, जामिअतुल इमाम अहमद बिन हम्बल इला आखिरी। और भी यानी इमाम अहमद पर काफ़ी काम मैंने किया है, काफ़ी काम बाकी है। इस तरह मज़ीद आगे काम जारी हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे दे, तौफ़ीक़ दे दे। तो अभी हम इंशाअल्लाह इसका समाअ करेंगे। समाअ में मकसूद आली हिम्मत, अलूवी हिम्मत है हमें, हमारे अपने अंदर और आने वाली नस्लों के अंदर। हमारे मौजूदा उलमा तलबा में एक तहज़ीब में हमारा मकसूद है कि यह मुस्नद अहमद को हम ओढ़ना बिछौना बनाएँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुन्ने अरबा, ये जो मुस्नद अहमद के बाद की जितने भी हम किताबें हैं, वो तकरीबन मुस्नद अहमद में ही उनकी अहादीस हैं। चूँकि बड़ी किताब है माशाअल्लाह, हम डर जाते हैं। डरना डरना नहीं है, हम उनके औलादे हैं। हमारे वो बड़े थे अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब रहमहुल्लाह, हमारे उस्ताद जी ने एक हदीस को तलाश करते करते मुस्नद अहमद सारी पढ़ ली। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने 12 इसको पढ़ा। ओ इब्ने बाज, सुना नाम इब्ने बाज का? सुना है? इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद, मोता, सुनने अरबा वगैरह, ये करीब किताबें हैं, ये 10 से ज़्यादा बार पढ़ी थी। अल्लाह वालो, ये तो एक दफ़ा ख़त्म हो बंदा फिर शुरू कर दे, फिर ख़त्म हो बंदा फिर शुरू कर, ऐसे लगा रहे सारी ज़िंदगी। ऐसे समझ। यानी इमाम अहमद का मनहज वगैरह, इसमें तफसीलात है, लंबी तफसीलात हैं, वो मैंने इनकी किताब में लिखी हुई हैं। तदवीन सुन्नत में भी सारी तफसीलात आ गई है। हमारे मोहतरम फज़ीलत शेख रूहुल्लाह साहब आज ये क़िराअत करेंगे।
इंशाअल्लाह तो रोज़ाना एक एक बाई किरात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि किरात ही मकसूद है। तफसीलात हम बयान करेंगे फिर कुछ भी नहीं करेंगे। जी शेखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रब्बि यस्सिर व अ'इन या करीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अखबरना शेख अबुल क़ासिम हिबतुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल वाहिद इब्न अहमद इब्न हुसैन शिबानी क़िराअतन अलैहि व अना अस्मअु फ़अक़र्र बिही क़ाल हद्दसना अबू अली हसन इब्न अली इब्न मुहम्मद तमीमी अल-वाइज़ व युरफ़ बिब्न अल-मुज़हिब क़िराअतन मिन अस्ल समाअही क़ाल अखबरना अबू बकर अहमद इब्न जाफ़र इब्न हमदान इब्न मालिक क़तई क़िराअतन अलैहि क़ाल हद्दसना अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हम्बल क़ाल हद्दसनी अबी अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हम्बल इब्न हिलाल इब्न असद मिन किताबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल अखबरना इस्माईल यानी अबी खालिद अन क़ैस क़ाल क़ाम अबू बकर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि सुम्मा क़ाल या अय्युहन्नास इन्नकुम तक़रऊन हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम व इन्ना समिअना रसूलल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नन्नास इज़ा रअउल मुनकर फ़लम युग़य्यिरूहु औ शक्का अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिही औ शक्का अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिही। वबिही क़ाल हद्दसना वक़ीअ क़ाल हद्दसना मिस्अर व सुफ़यान अन उस्मान इब्न मुग़ीरत सक़ीफ़ी अन अली इब्न रबीअत अल-वालिबी अन अस्मा बिन हकम फ़ज़ारी अन अली क़ाल कुन्तु इज़ा समिअतु मिन रसूलिल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन नफ़अनी अल्लाहु बिमा शाअ मिन्हु व इज़ा हद्दसनी अन्हु ग़ैरी इस्तहलफ़्तुहु फ़इज़ा हलफ़ ली सद्दक़्तुहु व इन्न अबा बकर हद्दसनी व सद्दक़ अबू बकर अन्नहु समिअ अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन रजुलिन युज़्निबु ज़ंबन फ़यतवज़्ज़अु फ़युहसिनुल वुज़ूअ क़ाल मिस्अर व युसल्ली व क़ाल सुफ़यान सुम्मा युसल्ली रकअतैन फ़यस्तग़फ़िरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इल्ला ग़ुफ़िर लहु। वबिही क़ाल इल्ला ग़फ़र लहु। वबिही क़ाल हद्दसना अम्र इब्न मुहम्मद अबू सईद यानी अन-क़ज़ी क़ाल हद्दसना इसराईल अन अबी इसहाक़ अन अल-बर्रा इब्न आज़िब क़ाल इश्तरा अबू बकर मिन आज़िब सरजन बिसलासति अशर दिरहमन क़ाल फ़क़ाल अबू बकर लिआज़िब मुरिल बर्रा फ़लयहमिलहु इला मंज़िली फ़क़ाल ला हत्ता तुहद्दिसना कैफ़ सनअत हीन ख़रज रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्त मअहु क़ाल फ़क़ाल अबू बकर ख़रजना फ़अदलजना ससना यौमना व लैलतना हत्ता अज़हरना व क़ाम क़ाइमु ज़हीरा फ़ज़रबतु बिबसरी हल अरा ज़िल्लन नअवी इलैहि फ़इज़ा अना बिसख़रतिन फ़अहवैतु इलैहि फ़इज़ा बक़ियतु ज़िल्लिहा सवैतुहु लिरसूलिल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़रशतु लहु फ़रवतन व क़ुल्तु इस्तजअ या रसूलल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तजअ सुम्मा ख़रजतु अनज़ुरु हल अरा अहदन मिन अत-तलबि फ़इज़ा अना बिराई गनमिन फ़क़ुल्तु लिमन अंत या ग़ुलाम फ़क़ाल रजुलिन मिन क़ुरैश फ़सम्माहु फ़अरफ़्तुहु फ़क़ुल्तु हल फ़ी गनमिका मिन लबन क़ाल नअम क़ाल क़ुल्तु हल अंत हालिबुन ली क़ाल नअम क़ाल फ़अमरतुहु फ़अतक़ल शातन मिन्हा सुम्मा अमरतुहु फ़नफ़ज़ ज़रअहा मिनल ग़ुबार सुम्मा अमरतुहु फ़नफ़ज़ कफ़ैहि मिनल ग़ुबार व मअिय इदावतुन अला फ़म्मिहा ख़िरफ़तुन फ़हलब ली कुसबतन मिन लबनिन फ़सबबतु अलल क़दहि हत्ता बरद अस्फ़लुहु सुम्मा अतैतु रसूलल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वाफ़ैतुहु वक़द इस्तयक़ज़ फ़क़ुल्तु अशरब या रसूलल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़शरिब हत्ता रज़ीतु सुम्मा क़ुल्तु हल अना रहीलुन क़ाल फ़र्तहलना वल क़ौमु यत्लुबून फ़लम युद्रिकना अहदुन मिनहुम इल्ला सुराक़त इब्न मालिक इब्न जुहशम अला फ़रसिन लहू फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा तलबु क़द लहिक़ना फ़क़ाल ला तहज़न इन्नल्लाह मअना हत्ता इज़ा दना मिन्ना फ़कान बैनना व बैनहु क़द्रु रुमहिन औ रुमहैनि औ सलासतिन क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा तलबु क़द लहिक़ना व बक़ैतु क़ाल लिम तबकी क़ाल क़ुल्तु अमा वल्लाहि मा अला नफ़्सी अबकी वलाकिन अबकी अलैका क़ाल फ़दअा अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अल्लाहुम्मा क्फ़िनाहु बिमा शिअत फ़साख़त क़वाइमु फ़रसिही इला बत्निहा फ़ी अर्ज़ि स्वल्दिन व वसब अन्हा व क़ाल या मुहम्मद क़द अलिमतु अन्न हाज़ा अमलुका फ़दउल्लाह अन युनज्जियनी मिम्मा अना फ़ीहि फ़वल्लाहि लअउमियन्ना अला मन वराई मिन अत-तलबि व हाज़िही किनानती फ़ख़ुज़ मिनहा सहमन फ़इन्नका सतमुर्रु बिइबिली व गनमी फ़ी मौज़िअ कज़ा व कज़ा फ़ख़ुज़ मिनहा
हाजतक क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हाजत ली फ़ीहा क़ाल वदअ लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उतलिक़ फ़रजअ इला अस्हाबिही वमज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना मअहु हत्ता क़दिमना अल-मदीनता फ़तलक़्क़ाहु अन्नासु फ़ख़रजू फ़ी त्वरीक़ व अलल अजाजीर फ़श्तद्दल ख़दमु वस्सिब्यानु फ़ी त्वरीक़ यक़ूलून अल्लाहु अकबर जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअ मुहम्मदुन क़ाल वतनाज़अ अल-क़ौमु अय्युहुम यंज़िलु अलैहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़िल लैलता अला बनी नजार अख़वालि अब्दुल मुत्तलिब लिउकरिमहुम बिज़ालिक फ़लम्मा अस्बह गदा हैसु उमिरा क़ाल अल-बर्रा बिन आज़िब अव्वलु मन कान क़दिम अलैना मिनल मुहाजिरीन मुसअब बिन उमैर अख़ू बनी अब्दिद्दार सुम्मा क़दिम अलैना इब्न मक्तूम अअमा अख़ू बनी फ़िहर सुम्मा क़दिम अलैना उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़ी 20 राकिबन फ़क़ुलना मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हुवा अला असरी सुम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मअहू क़ाल अल-बर्रा व लम यक़दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता क़रअतु सूरन मिनल मुफ़स्सल क़ाल इस्राईलु व कान अल-बर्रा मिनल अंसार मिन बनी हारिसता व बिही क़ाल हद्दसना वक़ीअ क़ाल हद्दसना। अल्लाहु अकबर। इस हिजरत के वाक़या में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने प्यार मोहब्बत एहतिमाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल। अल्लाह वालो, अब हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मौजूद हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज जो वही हैं वो मौजूद हैं। तो जब हम अपना जीना मरना खिदमत हदीस कर लेंगे, गोया कि ऐसे ही है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादार साथियों की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हम ज़िंदा हों और कोई हदीस पर बात करे, कैसे हो सकता है? हमारा उठना बछोना जब हदीस हो जाएगा तो ऐसे ही है जैसे हम नबी अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक की, आपकी अहादीस मुबारक की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी बात, जब सहाबा ने को ख़बर मिली कि नबी पाक मदीना आ गए हैं तो कितने खुश हुए। अल्लाह वालो, जिस हम खिता में हैं बरसगीर में, इधर ये कुतुब हदीस कोई नहीं थी, इधर कुतुब हदीस नहीं थी। हमारे अइम्मा मुहद्दिसीन ने बड़ी कोशिश से जब इधर हदीसें लाए तो दुनिया लंबे लंबे सफ़र करके इन हदीसों को देखने के लिए आया करती थी। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने तहरीकी हदीस जारी की थी, वो पूरी दुनिया में तहरीक चली अल्हम्दुलिल्लाह। उनका शागिर्द रुश्दुल्लाह शराहदी सिंध वाले बदीउद्दीन शराहदी साहब के दादा जद्द अमजद, उन्होंने बंदे भेजे, जाओ मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा लाओ। पता नहीं दूसरे मुल्क मिस्र वगैरह गए, वहाँ से वो लाए। जब उनको पता चला कि कराची बंदरगाह पर इब्न अबी शैबा पहुँच चुकी है, वो इधर से काफ़िला लेकर गए, कराची गए अपने शहर से, न्यू सैदाबाद से, पीर जंडू से, हैदराबाद के हैं गोठ पीर जंडू, वहाँ से। क्यों? आज हमारे वतन में, हमारे देश में, हिंद में मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा आ रही है, हदीस की बड़ी किताब, वो उधर लेने के लिए गए, अदब के साथ गए। मोहम्मद फ़ाखिर ज़ाहिर इलाहाबादी रहमहुल्लाह भी हमारे वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के हम असर थे और बहुत बड़े सल्फ़ी अहलुल हदीस थे। उनकी रिसाला नजातिया वो मैंने शाया की उर्दू में शरह के साथ, तहक़ीक़ के साथ। उनके हालात में मैंने पढ़ा, वो जब गए ना सऊदी अरब हज उमरा के लिए, वहाँ से सही मुस्लिम लेकर आए। जब अल-जामिउल कामिल का मेरा शेख आज़मी साहब के साथ एक मुआहदा हो गया कि आप शाया करेंगे, शेख ने मुझे मेल करनी थी। मैं अपना रोज़ाना ईमेल चेक करता था कि कब आ रही है, कब क्यों नहीं आ रही मेल। जैसे और मुझे बार बार ये हदीस याद आती थी कि कैसे सहाबा को इंतज़ार था, आज नबी पाक हमारे पास आ रहे हैं। मैं रोज़ाना देखता था, आज मेल आ गई, रोज़ाना देखता था बिला नागा। ज़हन में शैतान बातें डालता था, मैं गरीब मिस्कीन बंदा हूँ, पता नहीं शेख मुझे दें भी ना दें, कोई फिसला ना दे ना। जैसे हमारा है काम, जब कोई काम कर रहा हो ना तो फिर मुखालफतें शुरू हो जाती हैं, मुनाफिकीन हासिदीन खड़े हो जाते हैं। डर रहा था, कुछ शयूख ने इशारा भी किया भी ऐसे मुमकिन है, लेकिन मैं पुरअज़म था। शेख ने वादा किया है, इंशाअल्लाह वो बड़े अल्लाह के वली बंदे हैं, मोमिन हैं,
खिदमती हदीस में वो मुहद्दिसीन की मिसल हैं, तो वो मुझे देंगे। तो एक दिन देखा मेल आ चुकी थी। अल्लाह अकबर। यानी हमें सुन्नत से इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए जैसे सहाबा को मेरे पैगम्बर के इंतज़ार की मोहब्बत थी। बारकल्लाह। इकरा इकरा। वबिही क़ाल हदसना वक़ीउन क़ाल इसराईल क़ाल अबू इसहाक़ अन ज़ैद इब्न युसय्य अन अबी बकर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसहु बिबराअत लिअहलि मक्का ला यहुज्जु बअदल आमि मुश्रिकुन वला यतूफु बिल बैति उर्यानुन वला यदखुलुल जन्नता इल्ला नफ्सुन मुस्लिमा मन कान बैनहु व बैन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दतुन फ़अजलुहु इला मुद्दतिहि वल्लाहु बरीउन मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु क़ाल फ़सार बिहा सलासन सुम्मा क़ाल लिअली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्हक़हु फ़रुद्द अली अबा बकर व बल्लिग़हा अंत क़ाल फ़फ़अल क़ाल फ़लम्मा क़दिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर बका क़ाल या रसूलल्लाह हदस फ़ी शैउन क़ाल मा हदस फ़ीका इल्ला खैर वलाकिन उमिरतु अल्ला युबल्लिग़हु इल्ला अना औ रजुलुन मिन्नी। वबिही क़ाल हदसना मोहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल हदसना शुअबा अन यज़ीद इब्न खुमैर अन सुलैम इब्न आमिर अन औसत क़ाल ख़तबना अबू बकर फ़क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामी हाज़ा आमल अव्वल व बका अबू बकर फ़क़ाल अबू बकर सल्लल्लाहु अल मुआफ़ता أو قال العافية فلم يؤت أحد قط بين اليقين أفضل من العافية أو المعافاة عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار ولا تحاسدوا لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا قيز عام الأول صلى الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبه قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال يونس كبيرا حدثناه حسن الأشيب عن ابن لهيعة قال كبيرا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرزه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهم أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. وبه قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحارث يقول إن أبا هريرة قال سمعت أبا بكر الصديق على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول ثم استغبر أبو بكر وبكى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقال مرة ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وبه قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي عروبة عن أبي تياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وبه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني حاشم قال حدثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق عن فرقد عن مرة بن
شراحيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة وأول من يقرأ باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فزيل عن الوليد بن جميع عن أبي طفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال فقال لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا نزر بن شميل المازاني قال حدثني أبو نعامة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن ولان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ قال فسأله فقال نعم عرض علي ما هو قائم من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد ففزع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك. فقال قد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين. قال فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليما. فيقول موسى عليه السلام ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق فيأتي جبريل عليه السلام ربه فيقول الله عز وجل إذن له وبشره بالجنة. قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربي عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول له عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل عليه السلام بزبعيه فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فيقول أي ربي خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الأنبياء. قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال فيدخلون الجنة. قال ثم يقول الله عز وجل انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول له عز وجل أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير أني قد أمرت ولدي إذا مت فأهرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكهل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل
له لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى ملك إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال فيقول ما تسخر بي وأنت الملك؟ قال وذاك الذي زهقت منه من الزحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا معيل بن أبي خالد قال حدثنا قياس قال قام أبو بكر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تزعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وبه قال حدثنا حاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن حمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي يحدث عن أبي بكر أنه سمع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا ثم بكى ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة. ثم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فدلك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة فذكر الحديث. قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واد وسلكت الأنصار واد سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عطواف بن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قال قلت ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني رجل من أنصار من أهل الفقه أنه سمع عثمان بن عفان رحمه الله يحدث أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى قاد بعضهم يوسوس. قال عثمان وكنت منه فبين أنا جالس في ظل أطم من الأطعام مر علي عمر فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر حتى سلم علي جميعا. ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك على ذلك؟ قال قلت ما فعلت. فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها عبيتكم يا بني أمية. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر. فقلت أجل. قال ما هو؟ قال عثمان توفى الله عز وجل نبيه قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك. قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله من نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. وبه قال حدثني يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثني شيخ من قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال أبو بكر رضي الله عنه حين
بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محابة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل حتى يدخله جهنم ومن أعطى أحدا من حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حق فعليه لعنة الله أو قال تبرأت منه ذمة الله عز وجل. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مسعودي قال حدثني بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. وبه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن زياد بن الجساس عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وبه قال حدثنا يعقوب بن حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني رجل من الأنصار غير متهم أنه سمع عثمان بن عفان يحدث أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى قال بعضهم أن يوسوس قال عثمان فكنت منه فذكر معنا حديث أبي اليمان عن شعيب. وبه قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة عليها السلام فهجرت أبا بكر فلم تزل جرته حتى توفيت. قال وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيء من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك اليوم. وبه قال حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل فقال أبو بكر ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبه قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا إسماعيل بن عن قيس قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم حتى أتى على آخر الآية ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس وقال مرة أخرى وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قالوا يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حمام عن فرقد السبخي وعفان قال حدثنا حمام قال أخبرنا فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سي الملكة.
وبه قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقة السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا سي الملكة، وأول ما يدخل الجنة المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده. وبه قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي تياح عن المغيرة بن السبيع عن عمرو بن حريث أن أبا بكر الصديق أفاق في مرضه له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال ما أردنا إلا الخير، ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وبه قال حدثنا راح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من أهل حمص وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال سمعت أوسط البجلي عن أبي بكر الصديق قال سمعته يخطب الناس وقال مرة حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقام هذا وبكى أبو بكر فقال أسأل الله العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، وعليكم بالصدق فإنه في الجنة، وإياكم والكذب فإن مع الفجور وهما في النار، ولا تقاتلوا ولا تباغضوا ولا تحزوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال غضا أو رتبا. وبه قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد العزيز بن محمد وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمر بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عثمان قال تمنيت أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا، فقال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقال ينجيكم من ذلك أن تقول ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله. وبه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن أن أبا بكر خطب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فصلوهم الله عز وجل. وبه قال حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا أبي عن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله عن كرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يسرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سعد يحفر لأهل المدينة فكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خر لرسولك. قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حدثنا عمر بن سعيد عن أبي مليكة أخبرني عقبة بن الحارث قال خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وعلي عليه السلام يمشي إلى جنبه فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول وبأبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيها بعلي قال وعلي يزهق. وبه قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن أبزي عن أبي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده ثانية فرده ثم جاء فاعترف ثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت رابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا قال فأمر برجمه. وبه قال حدثنا علي بن عياش حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي غصوان العنسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السلاسل قال وسألته عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامة إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة. وبه قال حدثنا علي بن عياش حدثنا وليد بن مسلم حدثني وحشي بن حرب
بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سليمان بن عامر القلاعي عن أوسط بن عمرو قال قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فألفيت أبا بكر يخطب الناس فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فخنقته العبرة 3 مرار ثم قال يا أيها الناس صلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة ولا أشد من ريبة بعد كفر وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. وبه قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني المكفوف حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا قالوا يوم الاثنين قال فإن متم من ليلتي قال فلا تنتظروا بي الغداء فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي عام الأول فقال صلوا الله العافية فإنه لم يعطى عبد شيئا أفضل من العافية وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة بن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال علي كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. النساء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان من آل أبي عقيل الثقفي إلا أنه قال شعبة وقرأ إحدى هاتين الآيتين من يعمل سوءا يجزى به والذين إذا فعلوا فاحشة. وبه قال حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت قتادة يحدث عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر قال إن أبا بكر خطبنا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول فقال ألا إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين ألا إن الصدق والبر في الجنة ألا إن الكذب والفجور في النار. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت البراء قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. وبه قال حدثنا بعض حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم يقول سمعت أبا هريرة يقول أبا بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مسجعي قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أو قال اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وبه قال حدثنا عفان حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم ابن عبد الله فذكر معناه. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن اسماعيل قال سمعت قيس بن ابي حازم يحدث عن ابي بكر الصديق انه خطب فقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتزعون على غير ما وزع الله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك ان يعمهم الله بعقاب. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة عن بري قال سمعت ابا سوال القاضي يقول عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه فانتهره وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليس حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته
أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. وبه قال حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن حكم الفزارية قال سمعت عليا قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوزأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وبه قال حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن سباق عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فقال أبو بكر يا زيد بن ثابت إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك. قال قد كنت نكتب الوهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. وبه قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس آتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدعو أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. وبه قال حدثنا قال حدثنا موسى بن داود حدثنا نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال قيل أبي بكر يا خليفة الله قال أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا راز به. وبه قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. وبه قال حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن شخير عنه حدثهم عن أبي برز الأسلمي أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق في عمله فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه. فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق فقال يا أبا برزة ما قلت؟ قال ونسيت الذي قلت ذكرني. قال أما تذكر ما قلت؟ قلت لا والله. قال أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تذكر ذاك أو كنت فاعلا ذاك؟ قال قلت نعم والله والآن إن أمرتني فعلت. قال ويحك أو ويلك إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عتيق عن أبيه قال إن أبا بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر يا رسول الله كل شيء أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأمره أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مسجره. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا نافع بن عمرو الجمحي عن عبد الله ابن أبي مليكة قال قيل أبي بكر يا خليفة الله فقال بل خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أرضى به. وبه قال حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن مؤمل عن أبي مليكة قال كان ربما سقط الختام من يد أبي بكر الصديق قال فيضرب بذراع ناقته فينخفها فيأخذه. قال فقالوا له أفلا أمرتنا نناولك؟ فقال
إن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وبه قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمر بن مر عن أبي عبيد عن أبي بكر قال قام أبو بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فقال إن ابن آدم لم يعط شيئا أفضل من العافية، فاسألوا الله العافية، وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب مال الله. قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال فقال أبو بكر والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما. قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملنا جزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرز، ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك الواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. وبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير أظنه قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ قال يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرز، ألست تحزن، ألست تصيبك الداء أو أواء، ألست؟ قال بلى. قال فإن ذاك بذاك. وبه قال حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن أبي بكر الثقفي قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به. وبه قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال لما نزلت ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر يا رسول الله إن لنجازي بكل سوء نعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك الأواء، فهذا ما تجزون به. وبه قال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من سمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرز رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه. فيما دون 25 من الإبل ففي كل 5 زود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخازن إلى 35، فإن لم تكن بنت مخازن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة تروكة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جزرة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان تروكة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزرة وليست عنده جزرة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جزرة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منها ويجعل من معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخازن فإنها تقبل منه ويجعل منها معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخازن وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 وفيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت وفيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في صدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقته.
وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدا فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذ عطاء من ابن زبير، وأخذ ابن زبير من أبي بكر، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحد أحسن صلاة من ابن جريج. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة أو حذيفة. شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد بدر فتوفي بالمدينة. قال فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال سأنظر في ذلك. فلبثت ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها نكحتها. وبه قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة عن فرقة السبخي عن مرة طيب بن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم المملوكين وأيتام؟ قال بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا يا رسول الله؟ قال فرس صالح ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن الصباق قال أخبرني زيد بن ثابت أن أبا بكر أرسل إليه مقتل أهل يمامة فإذا عمر عنده قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء من المواتن فيذهب قرآن كثير لا يوعى وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله بذلك صدري ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت نكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عواد عن المشعر عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصم إليه فقال شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه. فقال فلما استخلف عثمان اختصم إليه قال فأسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي بين كتفي العباس فقلت يا أبتي أقسمت عليك إلا سلمته لعلي. قال فسلمه له. وبه قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عواد عن عاصم بن كليب قال حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال حدثني فلان وفلان وفلان فعد 6 أو 7 كلهم من قريش فيهم عبد الله بن زبير. قال بينما نحن جلوس عند عمر إذا دخل علي وعباس وقد ارتفعت أصواتهما فقال عمر ما يا عباس قد علمت ما تقول ابن أخي ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحتي ولها شطر المال وهذا ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر
من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله وعمل أبي بكر ثم قال حدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته وهذا ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتكما لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما. قال فخلوا ثم جاء فقال العباس فخلوا ثم جاء فقال العباس ادفعه إلى علي فإني قد طبت نفسا به له. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عيسى يعني بن مسيب عن قيس بن أبي حازم قال إني لجالس عند أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وهي أول خطبة خطبها في الإسلام قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني بسنة نبيكم ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليس عن مجاهد قال أبو بكر الصديق أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. आखिर मुस्नद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने आज की पहली मजलिस में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से मुस्नद अबी बकर सिद्दीक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इमाम अहमद रहमहुल्लाह कुल 81 अहदीस लाए हैं। आपने देखा जैसे कुरान करीम को पढ़ने की सुनने की एक रूहानी लज्जत रूहानी मिठास ईमान बढ़ता है तो अल्लाह की कसम ये वही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात से भी ईमान बढ़ता है, रूहानियत इंसान को पुख्ता होती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ज़िंदगी दे हम सब के इंशाअल्लाह हम रोज़ाना इसको ऐसे किरात करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।